Today's discussion, we have the chapter System of Particles and Rigid Body. We mainly talk about rotatory motion, rotation. We studied motion in a straight line, motion in a plane, circular motion. Now we come to the rotatory motion. So we are studying regarding a very detailed discussion of rotatory motion. I think CBSE has come with very detailed, very elaborate presentation of this chapter. So that's why this chapter is very important for examination point of view. Any examinations, either KEAM, NEET, IIT, JEE, advanced, whatever it may be. So take little bit care on this chapter. Okay. Before starting the discussion, few points, my dear children. Look, we have for you an intensive crash course. Okay. And we have the offline streaming available and online streaming available. Offline classes, contact classes are there, and you can watch in the online. Both facilities are there. Okay. We have been dealing with the Kerala entrance and even national level entrance examination for last 40 years. 40 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിൽ തുടർന്നു പോകുന്നു. ധാരാളം കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് ഒത്തിരി എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഡോക്ടേഴ്സും അതുപോലെ ഒത്തിരി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റിൽ വി ആർ കീപ്പിംഗ് ദറ്റ് സെയിം സ്റ്റഫ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ്. അവരുടെ ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. അവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കുട്ടികളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം CBSE കുട്ടികൾക്കായിട്ടൊരു ബാച്ച് തുടങ്ങുന്നു. CBSE എക്സാംസ് നേരത്തെ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് CBSE programs on 13th of March. State board and other boards, we start from 18. Two separate batches run, state board and other boards and CBSE. Yes, Amardalo, we have an expert, experienced faculty dealing with these topics for last many years. Namala uru chapter wise we are dealing. We'll have a brief mentioning about the topics, some theory I can say, then mock test, question discussion, systematically graded manner, chapter wise. Okay, then you have the discussion of this question paper, and anybody needs further clarification, we have doubt clearing session. This is the features of our program. 2 streams, offline and online, and for 2 batches, one for CBSE and other for Kerala and other batches. For more information, you can scan your QR code. Scanner is there. You can get all details from there. Website details given, phone numbers given, whatever convenient way you approach. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാം. Okay. Now we go to the one more program we have. You know, in CRT, each chapter, both in first year and in second year, subject wise, we have physics first year, chemistry first year, maths first year, zoology first year, botany first year, similarly second year, and we have YouTube videos taken according to the NCERT order, NCERT way, chapter wise you can watch that, our YouTube channels you can watch, and you can have an information especially for the tuition going students, and it is equally useful for the students preparing for KEAM, preparing for NEET, or preparing for JEE mains or advanced. That will be beneficial. You can
take the help of these YouTube videos. Okay, now we start our questions. I repeat, the chapter is rotation, rotatory motion, rigid body rotation. Okay, let us start with question number 1. You see, question number 1, we have body released. We are using the word released. Body released from top of an inclined plane. Released. We have disc, solid cylinder, solid sphere, ring. 4 bodies are there. Now, here we use the word released and one more wording, frictionless. That is very important wording. We just release means we allowed it to come down, rather it start rolling down from the start coming down, not rolling down, coming down. Initial velocity is 0, and here it is frictionless. Friction ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. Torque is developed by a tangential force. Frictional force-നെ ഒരു tangential force കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. Only friction. Then only it will be developing a turning motion. mg sin theta brings it down, pulls it down. mg sin theta cannot give a tangential force. It is giving a radial force. It can only bring it down, pull it down. It cannot rotate it. So, first point, being frictionless, we come to the first conclusion, body only slides down. Body only slides down, no rolling. Then only force pulling the body is mg sin theta, and only acceleration pulling it down is g sin theta. So here body is slipping down, sliding down. Any shaped body doesn't matter. Doesn't matter. Even a block can slide down, disc can slide down. No, being a disc, being a solid cylinder, being a sphere, doesn't matter. It will slide down, it will not roll down. Rolling, we need a torque. Torque can be given by a tangential force. mg sin theta cannot provide a tangential force. Only friction can provide a tangential force. Friction ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റോൾ ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഏത് ബോഡിയും സ്ലൈഡ് ചെയ്താലേ ഒരേ ആക്സലറേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് maximum acceleration down the plane. നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? സെയിം ഫോർ all the bodies. Okay, yes, this is very important. We should be very watchful. Presence of mind വേണം. പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേർഡിങ് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം. ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആണ്, സ്ലൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ, റോൾ ചെയ്യില്ല. ഇനി ഇഫ് ഇറ്റ് റോൾസ്, ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇഫ് ഇറ്റ് റോൾസ്, ഇവിടെ റോൾ ചെയ്യില്ല. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഞാൻ. If it rolls, ആക്സലറേഷൻ്റെ ഫോർമുല ഇങ്ങനെയാണ്. സ്ലൈഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ജി സൈൻ തീറ്റ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കുറയും. 1 + I/mr². ഇതാണ് ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എ ബോഡി റോളിംഗ് ഡൗൺ. റോളിംഗ് ഡൗൺ ഞാൻ ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഇഫ് ഇറ്റ് റോൾസ്, സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രമല്ലോ ജി സൈൻ തീറ്റ ടേമിന്റെ പ്രസക്തിയിൽ ഇത് 1 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് 4 കേസ് വരും. റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോ സിലിണ്ടർ, രണ്ടും ഒരേ എഫക്റ്റ് ആണ് റോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ. റിങ് ഓർ ഹോളോ സിലിണ്ടർ, ഐയുടെ വാല്യൂ mr² ആണ്. അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ വിൽ ബി g sin theta/2, അതായത് 0.5
g sin theta. അടുത്തത് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ. ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ I will be mr squared by 2 വരും. ഇത് 2/3 g sin theta വരും. That comes to be 0.67 g sin theta. ഇനി hollow sphere we can write order. Hollow sphere. ഹോളോ സ്പിയറിൽ ഐ വരുന്നത് 2/3 mr സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 3/5 g sin തീറ്റ. ഇത് 0.6 g sin തീറ്റയാണ്. ആൻഡ് നാലാമത്തേത് സോളിഡ് സ്പിയർ ആണ്. സോളിഡ് സ്പിയറിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് 2/5 ആണ്. അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 5/7 g sin തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. അതായത് 0.72 something g sin theta. യെസ്, അപ്പോൾ റിങ്ങിൻ്റെ 0.5 g sin theta, ഡിസ്ക് ഓർ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ 0.67 ആൻഡ് സോളിഡ് സിലിണ്ടർ 0.72 g sin theta. റോളിംഗ്, സ്ലൈഡിംഗ് അല്ല നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലത്, ഞാൻ വേറെ റോളിംഗ് ആണെങ്കിൽ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണ്? 0.72 g sin തീറ്റ. അത് സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ആണ്, ഫസ്റ്റ് സോളിഡ് സിലിണ്ടർ. പിന്നെ വരുന്നത് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ആണ്, അത് സെക്കൻഡ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഹോളോ സിലിണ്ടർ ആണ്, അതിന് തേർഡ് പൊസിഷനാണ്. ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റിംഗ് ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡൗൺ, റോളിംഗ് ഡൗൺ അലോങ് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ സോളിഡ് സിലിണ്ടറിനാണ്, സോളിഡ് സ്പിയറിനാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സിലിണ്ടറിനാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഹോളോ സ്പിയറിനാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് ആക്സിലറേഷൻ വരുന്ന ആർക്കാണ്? റിങ്ങിന്, 0.5 g sin തീറ്റ. നമുക്കറിയാം ഒരു ബോഡി കമ്മിങ് ഡൗൺ, ടൈം ടേക്കൺ ടു റീച്ച് ദ ബോട്ടം വിൽ ബി 2s/a. എയുടെ പൊസിഷൻ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ്. വൺ ഹാവിങ് മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ വിൽ ടേക്ക് മിനിമം ടൈം. റൂട്ട് ഓഫ് 2s/a എന്നാണ് ആരുടെ ഫോർമുല? ടൈം ടേക്കൺ ടു റീച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം റെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻസ് ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ ഡിനോമിനേറ്റർ. വൺ ഹാവിങ് മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ വിൽ ടേക്ക് മിനിമം ടൈം ടു റോൾ ഡൗൺ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സിലറേഷൻ സോളിഡ് സ്പിയറിനാണ്. സോളിഡ് സ്പിയർ വിൽ ടേക്ക് മിനിമം ടൈം. സോളിഡ് സ്പിയർ വിൽ റീച്ച് ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ എത്തുന്നത് ഡിസ്ക് ആണ്, പിന്നെ ഹോളോ സ്പിയർ ആണ്. The one takes maximum time, one reaching last will be the. ഞാൻ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം എളുപ്പമായിരുന്നു, എന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. All bodies will have same acceleration while sliding down, slipping down. പക്ഷേ റോളിംഗ് ആകുമ്പോൾ കേസ് മാറും. ഓക്കെ, I go to the next question. തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പാർട്ടിക്കിൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം. നമ്മളെന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു rate of change of L means angular momentum. Rate of change of angular momentum. ഇവിടെ പറയുന്ന ആംഗുലർ മൊമെന്റം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. എൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. dl/dt 0 ആണ്. ടോർക്കില്ല. ഇതിന്റെ അടുത്ത് എന്താ? കോൺസ്റ്റന്റ് ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ടോർക്ക് 0. നമുക്കിതിന്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ട് കാണാലോ. ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷനിൽ force is equal to rate of change of momentum ആണ്. If momentum remains constant, force will be 0. നമുക്ക് റൊട്ടേറ്ററി മോഷനിലെ ഓരോ ഫീച്ചറിനും അതിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടർ പാർട്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ. സോ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ റെഫറൻസ് ടു ദ കൗണ്ടർ പാർട്ട് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. എന്താണ്? Objects of mass 1 kilogram, 2 kilogram are moving towards each other. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? രണ്ടും തമ്മിൽ അടുത്തു വരികയാണ്. ഡയറക്ഷൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് 3 meter per second squared and 2 meter per second squared respectively on a smooth horizontal surface. വേറെ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്?
ടോട്ടൽ മാസ്, അതായത് രണ്ടുപേരാണ് സിസ്റ്റത്തിലെ, ടോട്ടൽ മാസ് വിൽ ബി m1 by m2 into acceleration of center of mass is എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ m1a1 plus m2a2. അതായത് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഈസ് ദി വെക്ടർ സം ഓഫ് the forces acting on the individual particle. Mass of the system is m1 plus m2. Who represent the system? Center of mass represents system. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിളിലെ ഫോഴ്സസിൻ്റെ വെക്ടർ സമാധാനം ഡെലിബറേറ്റ്ലി ആരോ മാർക്കിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. യെസ്, നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം m1 plus m2 എത്രയാണ്? 1 plus 2 3 kilogram into acceleration of center of mass is equal to first particle 1 kilogram. ഞാൻ 1 kilogramന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫോർവേഡ് എടുത്തു, അത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. 1 ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ 2 ആണ്, പ്ലസ് 2 kilogram മാസിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്, അത് 3 ആണ്. ഞാൻ -3 എടുത്തു. Therefore acceleration of center of mass is equal to 2 minus 6 by 3. That comes to be -4 by 3. എന്താണ് മൈനസിന്റെ പ്രസക്തി? മൈനസ് മീൻസ് minus is given to whom? So the resultant acceleration is -3 meter per second. മൈനസ് കൊടുത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെയാണ്? 2 kilogram മാസിന്റെ ഡയറക്ഷനാണ്, 2 kilogram മാസിന്റെ. അപ്പോൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ആക്സലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഹസ് കം മൈനസ്, മീൻസ് acceleration of center of mass will be same direction of the acceleration of 2 kilogram. And the magnitude എത്രയാണ്? 4 by 3. 4 by 3 meter per second squared. Magnitude direction decided by 2 kilogram. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ 1 ആണ്. Okay, we go to the next question. Again theory question ആണ്. Usual notations. I moment of inertia എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒമേഗ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിക്ക്, ടോർക്കിന് ടോ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഓരോ ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി. കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഉള്ളപ്പോൾ 1 കറക്റ്റ് അല്ല. ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഞാൻ എൽന്ന് എഴുതുന്നുള്ളൂ. യു ഷുഡ് മേക്ക് ഔട്ട് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഐ ഒമേഗ ആണ്, അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആണ്, ശരിയാണ്. അടുത്ത് നോക്കാം. work done is translatory. Every moment you have a look back into the translatory motion. Translatory motion le force into displacement ആണ്. Rotatory motion le torque into theta ആണ്. Everywhere there is a counterpart. Translation ആണെങ്കിൽ force into displacement ആണ്, ഇവിടെ torque into angular displacement ആണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇതല്ല ആൻസർ. ഓക്കെ, പവർ നമ്മൾ 3 പ്രോബ്ലം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ. പവർ നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ്. ഇവിടെ പവറിന്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ട് ടോർക്ക് ഇൻറ്റു ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ് വേണ്ടത്. അതും തെറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അടുത്തത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി. എന്താണ്? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി ആണ്. ഇത് ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി ആണ്. അതും തെറ്റാണ്. ഒരു ആൻസർ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, യെസ്, വളരെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നത്തിങ്. നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാതും തെറവായിട്ട് പഠിക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു NCERT. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. യെസ്, ഇവിടെ ഫോർ ഐഡന്റിക്കൽ മാസസ് ആർ പ്ലേസ്. ഐഡന്റിക്കൽ മാസസ് ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്, ട്രയാങ്കിൾ ABCD. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോർമലി ABCD സെൻട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ഈക്വൽ മാസസ് വെച്ചിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈക്വൽ മാസസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ്. ഇനി നമുക്കറിയാം സിമെട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെയായിരിക്കും?
ഓയിലായിരിക്കും. കാരണം എയും സിയും സിമെട്രിക്കൽ, അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ, ഡിയും ബിയും സിമെട്രിക്കല. ഓയിലാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. ഇനി പറയുന്നത് what they done, the mass at B is removed. ഇതങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സിമെട്രിക് സെൻട്രൽ ആകില്ല, ഓയിലാകില്ല. അപ്പം മാസ് ഏത് ഭാഗത്താണ് മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതലുള്ളത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ ആയിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ മോർ മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ദെയർ, that direction who will be shifting, center of mass will be shifting. ഇവിടെ ആദ്യം all the masses were arranged symmetrically. അപ്പോൾ സിമെട്രിക് സെൻട്രൽ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് മാസ് പോയി, this mass is no more, ഇവിടെ മാസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് towards the other mass ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഷിഫ്റ്റ് towards OD. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് will be lying in between OD, on the line OD. ഇവിടെ ആയിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. നമ്മളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ അല്ല, ഒരു ലോജിക്കലാണ്, തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ്. എവിടെയാണോ മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതലുള്ളത്, where there is more mass distribution, അവിടെയായിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വരുന്നത്. ഇനീഷ്യലി മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ was symmetrical, it was at symmetrical center, now it has shifted towards the side of more mass, towards D. ഇവിടെയായിരിക്കും വരുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Now moment of inertia of a solid sphere of mass m, radius r, about a diameter is I, then another sphere of mass 2m, radius. Direct question ആണ്, ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. I is equal to 2/5 mass squared. ഫസ്റ്റ് കേസ്. അടുത്ത കേസിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഞാൻ I dash എന്ന് പറയുന്നു. 2/5 മാസ് എത്രയാണ്? 2m. റേഡിയസ് എത്രയാണ്? 2r. ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം. 2/5 into m r squared into 2 into സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ, into 4, അതായത് 8 times the initial value. ഇത്രയുള്ളൂ, ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര എഴുതൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യനും തറവായി ഉണ്ടാവും, കൺസെപ്റ്റൊക്കെയും മനസ്സിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, ആൻസർ 8 ആയി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു. എന്താണ്? Moment of inertia of rotational kinetic energy for body about an axis respectively are 4 kilograms and 50 kilograms. Angular velocity. ഇതും വെരി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് I omega square, അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 2e. അല്ല, നമുക്ക് I ആണ് വേണ്ടത്. ആവറേജ് നോ, വി വാണ്ട് ഒമേഗ. നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നതാണ്, ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു P ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് അല്ല, ഇതിൻ്റെ 2e/m. 2e/m മാസിന് വരെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ. ഹാഫ് m e squared is e, therefore 2e/m. Exactly same thing, same treatment here we do it. ഈ 2e/m കൈനറ്റിക് എനർജി തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? what is the kinetic energy given to you? എത്രയാ? 50. 2 into 50 divided by I is 4. അതിൻ്റെ റൂട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കൂടി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്. 100/4 25. 25ൻ്റെ റൂട്ടാണ്. അത്രയും എളുപ്പത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് നഷ്ടപ്പെടാതെ അല്പം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഡു ദ പ്രോബ്ലംസ്. ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈമിൽ ഒരു സ്ട്രെയിനും ഇല്ലാതെ യു ക്യാൻ വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. കുറച്ച് പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് വേണം. വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കണം, കുറച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കണം. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഈവൻ നിങ്ങളൊരു ന്യൂമറിക്കൽ ത്രസ്റ്റ് പോലും ഇല്ലേ, നോട്ട് ഈവൺ എ ന്യൂമറിക്കൽ ത്രസ്റ്റ്, can easily work it out. Okay, we go to the next question. എന്താണ്? ടോർക്ക് acts on circular ring of duration 4 seconds, then angular momentum. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, every aspect in rotatory motion we have a counterpart in translatory motion. In translatory motion we have studied change of momentum is equal to impulse force into t.
ഇനി ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം is equal to torque into T. That is we call angular impulse. ഇത് impulse and torque into T we call angular impulse. So ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you just refer to the translatory motion. Wave counterpart. Yes, change in angular momentum നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്രയാണ്? ടോർക്ക് 1.25 ആണ് ഇൻറ്റു 4 സെക്കൻഡ്, ദാറ്റ് കംസ് ടു ബി 5. എന്താണ് ആംഗുലർ ഇമ്പൾസ് വരുന്നത്? യൂണിറ്റ് ടോർക്ക് ഇൻറ്റു ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സെക്കൻഡ്. എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദി ആംഗുലർ മൊമെന്റം ചേഞ്ച്. ആംഗുലർ മൊമെന്റം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്ത്? ഡെൽറ്റ ജെ, ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗുലർ ഇമ്പൾസ് ടോർക്ക് ഇൻറ്റു ടൈം. വെരി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു സ്ട്രെയിനും ഇല്ല, കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. ദെൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി, ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വീൽ ഇസ് 10 സെക്കൻഡ് ഇസ് 150 റേഡിയൻസ്. ദ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇത്രയും എളുപ്പത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ മതി. നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ, നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ. ഒരു ബോഡി എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാലും, സ്ലോലി തിരിഞ്ഞാലും ഫാസ്റ്റായിട്ട് തിരിഞ്ഞാലും യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ തിരിഞ്ഞാലും നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ തിരിഞ്ഞാലും യൂണിഫോം ആക്സലറേഷനിൽ തിരിഞ്ഞാലും എനിവേ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് മെയ്ഡ് ഈസ് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ടേൺഡ് divided by 2 pi, because each time it turns it covers an angle of 2 pi. Therefore, number of revolutions made will be total angle turn divided by 2 pi. But take care that angle must be in radians. നിങ്ങൾ അത്രയും കൂടി നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നേരിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 150 പൈ എന്നാണ്, റേഡിയൻസിലാണ്. ആംഗിൾ 2 പൈ. ഒരു ഡിവിഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, വെരി ഈസി. ഫിംഗർ ടിപ്സിൽ ആൻസർ കിട്ടും. 70. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റീസെന്റ് ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് അറിയുന്നുണ്ടോ, യു നോ ദ കൺസെപ്റ്റ്, ദെൻ ദേ ആർ നോട്ട് ട്രബിളിങ് യു വിത്ത് ന്യൂമറിക്കൽ ത്രസ്റ്റ്. യു ക്യാൻ ഈസിലി വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ബട്ട് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി കെയർഫുള്ളി. ഡോണ്ട് ലൂസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ്. Just thinking before what you're doing, then sure you will get the answer. Then അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നു. Theory question. Spinning objects contracts angular velocity. ഇത് നമ്മൾ conservation of angular moment. Conservation of angular momentum. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇഫ് ടോർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഇസ് 0, ഒമേഗ ഈസ് കൺസേർഡ്. Omega is conserved. Okay, that means omega angular, not d omega by dt, sorry, this is dl by dt. I repeat it. Torque is equal to dl, rate of change of angular momentum. Therefore L is constant. Therefore L is equal to I omega is constant. ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് കൗണ്ടർ പാർട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിലുണ്ട്. ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ്, ടോട്ടൽ മൊമെന്റം റിമെയിൻസ് സെയിം, m into v റിമെയിൻസ് സെയിം. നമുക്ക് ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഷെൽ അറ്റ് റെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു, റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ. അതുപോലെ ഇവിടെയും ധാരാളം എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ. ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ആക്ടിങ്, ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം റിമെയിൻസ് സെയിം. That is, torque is equal to dl by dt. Torque external is 0. L is constant. I omega is constant. ഇവിടെ നോക്കാം, സ്പിന്നിങ് ഒബ്ജക്റ്റ്
അത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാണ്. കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെത്താനാണ്. നോ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ഇൻവോൾവ്, നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇൻവോൾവ്. ഇറ്റ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് 0 ആണ്. ആംഗുലർ മൊമെന്റം കൺസർവ് ചെയ്യണം. ഐ ഒമേഗ ഈസ് ടു ബി കോൺസ്റ്റന്റ്. എന്ത് പറ്റി? കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോ ഐ ഡിക്രീസ്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാട്ട് ഷുഡ് ഇൻക്രീസ്? ഒമേഗ വിൽ ഇൻക്രീസ് in order to keep what constant? The torque constant, angular momentum constant. Torque is 0, angular momentum constant. I കുറയുന്നു, ഒമേഗ കൂടുന്നു. Thus ball automatically spins faster. നിങ്ങൾ കാണും ഒരു dancer in a rotating disc stretches his arms and rotating. And all of a sudden, he brings the arms closer. All of a sudden, he brings the arms closer. He brings the mass close to the axis of rotation. Momentum of inertia കുറയുന്നു. And no external torque involved. I omega to remain same. I കുറഞ്ഞു, omega കൂടണം. The disc, the turntable will start rotating with the more angular speed. Same thing here. So answer is increases. We go to next question. എന്താണ്? ball on a string along a horizontal circle of radius 98 centimeter, angular velocity in radians per second, with which ball has to be whirled so that acceleration towards the center of the circle has the same magnitude and acceleration. നമുക്ക് വേണ്ടത് angular velocity ആണ്, ഒമേഗ. ഇവിടെ it is moving in a horizontal circle. അപ്പോൾ നമുക്ക് horizontal circle ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട. Only one acceleration is centripetal acceleration. That is ACI, right? That is omega squared r. ഇതാണ് centripetal acceleration. Why we are writing in omega squared r? Because നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒമേഗയിലാണ്, വീലല്ല. omega squared r. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ എന്താണ്? സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രാവിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തി. സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സലറേഷന്റെ വാല്യൂ ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. അല്ലാതെ ഗ്രാവിറ്റി ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാവിറ്റിക്ക് റോളില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കിൾ. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞു. ഒമേഗ സ്ക്വയർഡ് ആറിന്റെ വാല്യൂ ജിക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. ഒമേഗ സ്ക്വയർഡ് എന്ത് വന്നു? റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ ആർ. ഒമേഗ സ്ക്വയർ അല്ല, ഒമേഗ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ആർ. ഒമേഗ ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ ആർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ജിക്ക് നിങ്ങൾ 10 എടുത്ത് എന്തെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ 98 കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് it is better to take G as how much? 9.8. Okay? And radius is given to be 98. That means 0.98. അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 10 എടുത്താൽ ഇവിടെയും 10 എടുത്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടും? 0.98. മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണല്ലോ. That comes to be root 10. Very easy calculation. ഒരു സ്ട്രെയിനും ഇല്ല. Answer is root 10. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു. ഇതൊരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് എ തിൻ റോഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് L lies at a center of mass of a uniform rod lies at the geometric center. ഒന്നുമില്ല. അതായത് നിങ്ങളെ ഒരു സ്ട്രെയിനും ഇല്ല. നിങ്ങൾ don't even make you to think. Very direct, very plain questions. Rigid bodyയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് അതിന്റെ സെന്ററിലാണ്. ഇതാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ഇത് യൂണിഫോം റോഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് L ആണ്. അപ്പോ മിഡിൽ മീൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് L/2 ആണ്. അപ്പൊ ആൻസർ എത്രയാണ്? L/2. ഒരു സ്ട്രെയിനും ഇല്ല. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ശ്രദ്ധാപൂർവം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വി ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താണ്? റൊട്ടേറ്റിംഗ് flywheel with an initial angular velocity 4 radians per second with an angular acceleration of 2 radians per second. Angle in radian, it will turn after a time of 4 seconds. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? Just like we have equations of translation
we have equations of rotation. നമുക്ക് final angular velocity is equal to initial angular velocity plus alpha into t. ഇതിന്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ടാണ് v is equal to u plus at. അടുത്തത് total angle turned is equal to omega 0 t plus half alpha t square. ഇതിന്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ട് s is equal to ut plus half at square. ഇനി final angular velocity is given omega 0 square plus 2 alpha theta. Time തരാത്ത ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ്റെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ 2 into alpha into theta. നമുക്ക് വേണ്ടത് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഇൻ റേഡിയൻസ് ആണ്. ആംഗിൾ റേഡിയൻസിലെ വരുള്ളൂ, റേഡിയൻസിൽ എടുക്കണം. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലർ സ്പീഡ് 4 SIയിലാണ്. ടൈം എത്രയാണ് 4 സെക്കൻഡ്. ഇതിലും കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനില്ല. ടൈം 4 സെക്കൻഡ്. ഇനി ആൽഫയോ, ആൽഫ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 2 radians per second. ഒന്നിലും ഒരു ട്വിസ്റ്റും ഇല്ല, ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ല. എവറിത്തിങ് ഗിവൺ ഇൻ SI യൂണിറ്റ്. ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ആംഗിൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഒമേഗ 0 into t. ഒമേഗ 0 എത്രയാണ് 4. t എത്രയാണ് 4. 4 into 4 16 പ്ലസ് ഹാഫ്. ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. ടി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് 4 square 16 ആണ്. ദാറ്റ് കംസ് ടു ബി 16 plus 16 32. Of course, answer is coming in radians. Answer is 32 radians. Okay, we go to the next question. Radius of gyration of a uniform circular disk of radius r. Radius of gyration. In a definition ഇങ്ങനെയാണ്. Radius of gyration means the distance of a body, distance of axis of a body from a point where whole mass is supposed to be concentrated such that moment of inertia of that point mass is equal to moment of inertia of that rigid body about that axis. ഒന്നുകൂടി പറയാം, മലയാളത്തിൽ പറയാം. അതായത് ഇതൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. എവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാ? ഫ്രം ദി ആക്സിസ്. എങ്ങോട്ടുള്ളതാ? ടു എ പോയിന്റ് വെർ ദ ഹോൾ മാസ് ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം അത് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഒന്നും അർത്ഥമില്ല കേട്ടോ. ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഹോൾ മാസ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. അവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ മുഴുവൻ മാസും ഒരു പോയിന്റിലാണെങ്കിൽ, ഡോണ്ട് കോൾ ഇറ്റ് എ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ആ പോയിന്റ് മാസിലേക്കുള്ള ദൂരം എവിടുന്ന്? ആക്സിസിൽ നിന്ന്. സോ ദാറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ആക്സിസ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദ ബോഡി മസ്റ്റ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ പേരാണ് റേഡിയസ്. അങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. എനിവേ, ഇത് തിയററ്റിക്കൽ വേർഷൻ. ഫോർ യു നത്തിങ് ടു വറി. വാട്ട് ടു ഡു? തന്നിരിക്കുന്ന ബോഡിയുടെ ആ ആക്സിസ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയെ ഇക്വേറ്റ് വിത്ത് mk squared. I repeat, that given body's moment of inertia about that axis equate with mk squared. m get cancel, you will be getting the value of k. ഇവിടെ നമ്മുടെ ബോഡി ഏതാണ്? യൂണിഫോം സർക്കുലർ ഡിസ്ക് about a diameter. So one thing is very clear. This is the distance from axis. അപ്പോൾ ആക്സിസ് മാറുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ മാറും, ഉറപ്പാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടത് എബോട്ട് ഡയമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ എബോട്ട് ഡയമീറ്റർ ഡിസ്കിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് mr²/4 ആണ്. ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം? mk² ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. m ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാൻസൽഡ് ആയിട്ട് പോയി. k is coming to be r/2. നിങ്ങൾക്ക് problem point of view, you don't have any difficulty. What do you have to do? I will talk in both in Malayalam and English. തന്നിരിക്കുന്ന ബോഡിയുടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്സിസ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ വാല്യൂവിനെ mk² ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക.
M automatically cancelled out, you will be getting K. In English, I'm repeating, the moment of inertia of the given body or the given axis equate with mk squared, M will be automatically cancelling out. Okay, let me come to the next question. When two rigid bodies with moment of inertia I1 omega 1, the angular velocity is omega 1 omega 2 respectively are coupled in such a way that the rotations axis coincide. രണ്ടിന്റെയും ആക്സിസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ. ഇവിടെ സിംപ്ലി ജോയിൻഡ്, നോ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ഇൻവോൾവ്. No external torque involved. അപ്പോൾ ആംഗുലർ മൊമെന്റം കൺസേർവ് ചെയ്യണം. Angular momentum is conserved. Initially, രണ്ടുപേരുടെയും എന്താണ് such that the axis coincide ചെയ്യാൻ രണ്ടുപേരുടെയും. ആദ്യത്തെ ആളുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ I1 ഒമേഗ, രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ I2 ഒമേഗ 2. സോറി, ആംഗുലർ മൊമെന്റം. ഇനി അവിടെ സെൻസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ബോത്ത് ആർ ഇൻ സെയിം സെൻസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. അതർവൈസ് ദേ ഹാവ് ടു സ്പെഷ്യലി മെൻഷൻ ദേ ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് വേ എന്ന് പറയും. ഒന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട്, സിൻസ് ദർ ഈസ് നോ മെൻഷനിങ് സെപ്പറേറ്റ്ലി, വി ടേക്ക് ബോത്ത് ദ സെയിം സെൻസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെയും ആംഗുലർ മൊമെന്റം സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ്. ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം I1 omega 1 plus I2 omega is equal to common axis അല്ലേ, ഓരോന്നിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വിൽ ബി I1 and I1 plus I2 into omega. Therefore, common angular velocity will be I1 omega 1 plus I2 omega 2 divided by I1 plus I2. ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. ഏതാണ്? യെസ്, നമുക്ക് അത്രയും കൂടി വേണ്ട, ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി. I1 omega 1 plus I2 omega 2 is equal to I1 plus I2 into. രണ്ടും കൂടി ഒന്നാകുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ബോഡിയുള്ളൂ, ഒരു ഒമേഗയുള്ളൂ. Earlier there were two separate bodies, two separate moment of inertia, two separate angular velocity, but they were having same sense of rotation. So I added the total angular momentum is equal to now combined body total moment of inertia is equal to I1 plus I2 into omega. So we have the answer. We go to the next question. In uniform circular motion of a particle, the point about which the angular momentum particle is concerned. The body rotate ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഫോർമുല? I into omega. നമുക്കറിയാം, ഇഫ് സെന്റർ ഓഫ് മാസിന് വേറെ പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗുലർ മൊമെന്റം പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് കൺസേർഡ്. അതായത് ആ ഗിവൺ കേസിലെ ഡ്യൂറിങ് റൊട്ടേഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ, റൊട്ടേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആംഗുലർ മൊമെന്റം മാറുന്നു എന്നുള്ള, അല്ലാതെ പ്രീവിയസ് കേസ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല പറയുന്നത്. ഏത് ആക്സിസ് വെച്ചുകൊണ്ടായാലും എന്താണ് അതിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം മാറാതിരിക്കണം നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെന്ററിന് പകരം വേറൊരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ വേറൊരു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ആ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ മാറുന്നില്ല. പക്ഷേ യുനോ ഞാനിപ്പോൾ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് എ പോയിന്റ് അബൌട്ട് ഓൺ ദ റിം, ഈ പോയിന്റ് പി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് വെക്ടർ. സോ ആസ് ദ ബോഡി റൊട്ടേറ്റ്സ്, റേഡിയസ് വെക്ടർ ടേൺസ് ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾസ് ഇൻ സെയിം ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം. അതായത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഗിവൺ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിലെ ആംഗിൾ ടേൺ വിൽ ബി റിമൈനിങ് സെയിം. സെൻറ്റർ ആണ് ഓ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തുവരും? ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി വിൽ റിമൈൻ സെയിം. അതുകൊണ്ട് ദർ വിൽ ബി വാട്ട് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ വേറെ പോയിന്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
എങ്ങനെയാണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആംഗിൾ ടേൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ. ആംഗിൾ ടേൺ ബൈ ഇതാണ് റേഡിയസ് വെക്ടർ. പി ടു എ, പി ടു ബി. പി ആണ് റേഡിയസ് വെക്ടർ. പി എ റേഡിയസ് വെക്ടർ ടേൺ ടു പി ബി. ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. തീറ്റ ആംഗിൾ ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ പോകും തോറും ഒരു ഗിവൺ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമില് അത് ടേൺ ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒമേഗ വിൽ നോട്ട് ബി കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഐ ഒമേഗ വിൽ നോട്ട് ബി കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡ്യൂറിങ് റൊട്ടേഷൻ. ഐ റിപ്പീറ്റ്, ഞാൻ പറയുന്നത് സെൻട്രലിലെ കേസ് വിട്ട് അതല്ല കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആക്സിസ് ആയാലും വിരോധമില്ല. ഡ്യൂറിങ് ദ റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആക്സിസ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം കൺസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയെ കുറിച്ച് വറി ചെയ്യേണ്ട. അത് ആക്സിസ് ഫിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. പക്ഷെ വറി അബൌട്ട് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി. ഇഫ് യു ടേക്ക് ദി ആക്സിസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സെന്റർ, ദെൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ത്രൂ ഔട്ട്. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് എ പോയിന്റ് പി ഓൺ ദ റിമ്മിലെ പോയിന്റിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നൗ യു സി പൊസിഷൻ വെക്ടർ when body at A was this, now body goes to the point B, position vector PB ആണ്. അപ്പോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയായിട്ട് വരയ്ക്കാം. If I take a point on the periphery, body goes from A to B. അത് ടേൺ ചെയ്യുന്ന ആംഗിള് വ്യത്യാസം വരും. When it is near the centrum, away from center ആവുമ്പോൾ ഒരു ഗിവൺ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിലെ റേഡിയസ് വെക്ടർ ടേൺ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ മാറും. അപ്പോൾ ഒമേഗ മാറും. നമ്മുടെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി വിൽ നോട്ട് ബി റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, നൗ വി ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താണ്? എ വീൽ ഓഫ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഗിവൺ റൊട്ടേറ്റ്സ് ഇൻ ആംഗുലർ സ്പീഡ് ഗിവൺ ദ ടോർക്ക്, ഓക്കെ, ഇൻ 10 സെക്കൻഡ്. ടോർക്കിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലും പറയാം. ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇൻറ്റു ആൽഫ എന്ന് പറയാം. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ദർ. ഐ റൈറ്റ് ദിസ് ഫോർമുല നൗ. ഐ ആൽഫ. ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൽഫ എന്താണ്? ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ 0/2. Isn't it? ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്? ഫൈനൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി 0. ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി, ആംഗുലർ സ്പീഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റെവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. പലപ്പോഴും ആംഗുലർ സ്പീഡെന്നും ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്കും ഒരേ സെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കും. യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ. നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം, യൂണിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചറിയണം. ഇവിടെ യൂണിറ്റ് റെവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒമേഗ കാണണം. ഒമേഗ എന്താണ്? 2π ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. അതായത് 2π ഇൻറ്റു 25 ആണ്. അതായത് 50π ആണ്. റിപ്പീറ്റ്, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ആംഗുലർ സ്പീഡ് എന്നാണെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ആംഗുലർ സ്പീഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. വേർഡ് ആംഗുലർ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും യൂണിറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കതിനെ you have to write correctly angular velocity as 250π. ഇനി ഫൈനൽ ആംഗുലർ സ്പീഡ്, ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലർ സ്പീഡ്. ഫൈനൽ ആംഗുലർ സ്പീഡ് 0 ആണ് അല്ലേ? ടൈം ടേക്കൺ എത്രയാണ്? ടൈം ടേക്കൺ ഈസ് ഹൗ മെനി സെക്കൻഡ്? 10 സെക്കൻഡ്. ഒക്കെ വളരെ ഈസിലി ഡിവിസിബിൾ വാല്യൂസ് ആണ്. ഒമേഗ എത്രയാണ്? ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ 0, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. ഒമേഗ 0 55π divided by 10 minus 5π. മൈനസിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഡിക്രീസിങ് ആണ്. ഡിക്രീസിങ് ആണ്, സ്പീഡ് കുറയാന്നർത്ഥം. ഇനി നമുക്ക് ടോർക്ക് കാണാം. എന്താണ്? മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ 4 ഇൻറ്റു 10⁻³ ഇൻറ്റു, എനിക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ മാത്രം എടുത്താൽ മതി, 5π. എത്രയാണ്? 20π ഇൻറ്റു 10⁻³ അല്ലെങ്കിൽ 2π ഇൻറ്റു 10⁻². ഇതാണ് ആൻസർ. 2π ഇൻറ്റു 10⁻². ഓക്കെ, മൈനസ് സൈൻ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പ്രസക്തി എന്ന്. ടോർക്ക് റിട്ടാർഡിങ് ടോർക്ക് ആണെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. ടോർക്ക് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുകയാണ്. കാരണം
ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോപ്ഡ് എന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് മൈനസ് വന്നത്. കറക്റ്റ്ലി സ്പീക്കിംഗ് റിട്ടാർഡിങ് ടോർക്കാണ്. പക്ഷേ ആൻസറിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ആൻസറിൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം മതി, എത്രമാത്രം റിട്ടാർഡിങ് ടോർക്ക് എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ? യെസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. യെസ്. Force of act on a particle having a position vector r exert a torque about the origin on the particle, then angle. Basic definition of torque എന്താണ്? R cross F. ഇതാണ് ബേസിക്. ഇതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആർ എഫ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് വെക്ടർ ഫോമിന് തന്നെ വേണം. എന്താണ്? ടോർക്ക് ഈസ് ആർ ക്രോസ്. ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി, അല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ കണ്ടെയ്നിങ് എ ആൻഡ് ബി. അതാണ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ടോർക്ക് ഒരു ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, ആർ ക്രോസ് എഫ് ആണ്. Therefore, direction of torque is equal to, is perpendicular to both position vector and force vector. Repeat, cross product ആണ്. Direction of torque is perpendicular to both R and F. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? The angle between position vector and torque. Position vector and torque എത്ര ഡിഗ്രിയാ? 90 ഡിഗ്രി. അല്ലെ ഫോഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ അതും 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ, that's all about the questions from this chapter. Okay.